వేదిక మీకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా జాతీయ సమితి సభ్యులు కూడా వేదిక మీకు రావాల్సిందిగా జాతీయ సమితి సభ్యులు కూడా వేదిక మీకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. రమేష్ పాట ఆపండి, పాట ఆపండి, పాట ఆపండి. రమేష్ వందే మాత్రం శ్రీనివాస్ గారిని వేదిక మీకు రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా. వందే మాత్రం శ్రీనివాస్ గారు ఎక్కడున్నా రావాలి. రమేష్ ఇంకా మన ప్రదర్శన ఇంకా వస్తుంది. వేలాది వాహనాలు ఇంకా మార్గ మధ్యలో ఉన్నాయి. మన గౌరవ అతిథి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వేరే కార్యక్రమానికి వెళ్లాల్సింది, హెలికాప్టర్ తర్వాత లేవదు కాబట్టి వారు అందుకే కొద్దిగా ముందు మన సభను ప్రారంభం చేసుకున్నాం. దయచేసి అందరూ సహకరించండి. ఈ సభని మన తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మనందరి ప్రియతమ నాయకుడు ఈ సభ కర్త కర్మ క్రియ అయినటువంటి తమిళ కూరలేని సాంబశివరావు గారిని అధ్యక్షత వహించి ఈ సభని ప్రారంభించవలసిందిగా మీ అందరి తరఫున కోరుతా ఉన్నాను. ప్రియమైన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కార్యకర్తలు, అభిమానులు, సానుభూతిపరులు, అలాగే 100 సంవత్సరాల సంబరాన్ని ఇక చూడలేమని చెప్పి వృద్ధాప్యంలో ఉండి ఓపిక లేకుండా కూడా వచ్చినటువంటి ఆనాటి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పెద్దలు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఇప్పుడేం మాట్లాడను, సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను మధ్యలో మాట్లాడతాను. ముందుగా మన ప్రధాన కార్యదర్శి రాజా గారు ప్రారంభిస్తారు. తర్వాత మనం ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు. వారి తర్వాత మన ఈ జిల్లా ఉద్యమ నాయకుల్లో, ఉద్యమ నిర్మాతల్లో ప్రధాన భాగస్వామి అయినటువంటి మన పువ్వాడ నాగేశ్వరరావు గారు 2 నిమిషాలు మాత్రం మాట్లాడగలుగుతాను అన్నారు. ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా మన విదేశీ డెలిగేట్స్ కూడా వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా ఫ్రాటర్నల్ సందేశం, సౌహార్ద సందేశం ఇస్తారు. దయచేసి అందరూ ఓపికగా ఉండవలసిందిగా కోరుతూ మన రాజా గారిని వచ్చి ప్రసంగించి ఈ సభను ప్రారంభించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. Respected President of this Mammat rally and public meeting, Kanmani Comrade Sambasiva Rao, Honorable Chief Minister of Telangana, my very close
beloved friend Revanth Reddy Garu, the leaders who are part of the national leadership of the party are on the dais. We have very honorable, distinguished representatives from countries like Venezuela, Palestine, Cuba, Vietnam, DPR, Korea. They are all present on the dais. సోదరులారా, మీరు అందరికీ చాలా నమస్కారం. క్రాంతికారి లాల్ సలాం. ఫ్రెండ్స్ అండ్ కామ్రేడ్స్, తెలుగు స్వల్పమే వచ్చి ఎందుకోసం నేను ఇంగ్లీష్లో స్పీచ్ కర్వాను. యూ మస్ట్ concede that I will speak in English. Among the foreign friends, we have one comrade from Udayraj Pandey. He is from Nepal. He represents Communist Party of Nepal, UML. They are all on the dais. Comrades, it is an historic moment. Our party, the Communist Party of India, was formed on December 26, 1925 at Kanpur in Uttar Pradesh. That was the time our country was under colonial rule. We were under British colonial rule. We were under French colonial rule. We were under Portuguese colonial rule. Our party was formed. At the very inception of the party, we declared India needs complete independence. Purna Swaraj is our goal. Our party declared at the very beginning of its journey. The 100 years journey is not a simple journey. It is a journey of glorious struggles, supreme sacrifices. We must be proud. Now our party is 100 years old. Here, Honorable Chief Minister, our young friend, Mr. Revanth Reddy is sitting. Congress Party was formed in the year 1885. Now Congress Party is 140 years old. CPI is 100 years old. Congress is 140 years old. Why I am mentioning this? Both CPI and CPM, Congress Party, Indian National Congress, we were in the forefront of the freedom struggle. We were in the forefront of the freedom struggle. Now, it is irony in the history that RSS is celebrating 100 years of its journey, centenary. And I challenge from this podium, what was the role played by RSS? Did RSS take part in the freedom struggle? You must ask if you come across some RSS guys or BJP guys. What was the role they played during freedom movement? They did not play any role. In fact, they were collaborating with colonial rulers. It was Communist Party of India, Congress Party of India, who stood in the forefront of the freedom movement. If at all political parties take pride for the liberation of country from colonial rule, we can take pride. Congress Party can take pride.
What is the pride RSS can take, BJP can take? They never played any role in our freedom struggle. Here, when we were as communists, we are Indian communists. We fought for independence of India. At the same time, we stood with the people who were fighting for their independence, who were fighting for their own liberation. Across the world, we were with them. That is why we claim we are not just communists, nationalists. We are communists, we are internationalists. Wherever people fight for their own rights, for their own freedom, we are with them. Here, our friend from Palestine is sitting. Today, Palestine is passing through unimaginable sorrows, sufferings. How many thousands of children, women were killed in Palestine by Israeli forces, supported by American imperialists, supported by Donald Trump. Palestinian people are massacred. What is going on? There is nothing but genocide, nothing but genocide. During that time, when we were under colonial rule, our Mahatma Gandhi, declared, if England belongs to English, if France belongs to French, Palestinian should belong to Arabs. This is what Gandhi said. And since the days of Gandhi, we have been supporting Palestinian cause, Palestinian people. When Yasser Arafat was leading the struggle, liberation struggle, he was so close to India and the government of India. Yasser Arafat was praised by the people of India. But now, Donald Trump is the president of America. He thinks he has become dictator. He has become another Hitler, a fascist dictator in today's world. But we communists challenge Mr. Trump. Mr. Trump, you cannot act as a dictator. You cannot dictate to my country, India, and other countries in the world. We will stand up and fight against you, Mr. Trump. This is what we are declaring. We are declaring. What is he doing? Now, Venezuela. He waged war on Venezuela. He captured the elected incumbent president and his wife. And he is threatening every other country, Mexico, Colombia, Cuba, Iran, everything. I will teach a lesson. And here we have a government headed by Mr. Modi. What is Modi doing? He claims he is non-biological creation. He doesn't believe that he has born from a mother and father. He thinks he is a non-biological creature. And he thinks he is 56 inches chest. And he is the greatest, bravest man. But now, when Donald Trump accuses India, dictates India, do not buy oil from Russia. Do not buy oil from Russia. And accept the tariff which America proposes. What Modi is doing? Modi is not uttering a word questioning, condemning American President Donald Trump. Modi is surrendering to American imperialist power. The present government, headed by Mr. Modi, is succumbing to all pressures of American imperialist power. In such a situation, our Palestinian brothers, they are fighting for
right for their own homeland. United Nations is there. United Nations passed a resolution. Two-state solution. Two-nation solution. If Israel is there, let it be there. But Palestine should have its homeland. Palestinian people should have their own homeland. They should exist as an independent nation. But Donald Trump doesn't agree to this. Donald Trump doesn't respect United Nations. Donald Trump doesn't respect the Charter of United Nations. Donald Trump doesn't respect the international law. In such a situation, now Venezuela has happened, and many things are going to happen. But India has a pride in the global community. India was one of the founders of non-aligned movement. India stood for peace and development of the world. And India has a prestige in the global community. But after Modi became the Prime Minister, India lost all such respect, all such prestiges. In such a situation, Communist Party of India now accuse Mr. Modi. Mr. Modi, don't surrender to American imperialist power. Mr. Modi, don't succumb to the pressure of American imperialist power. Mr. Modi, if you continue this politics, we, the communists, on behalf of the people of India, we warn you, you have no right to rule this country as a Prime Minister. We will see that you are thrown out of power. You are thrown out of power. Because you belong to BJP, because you are supported by RSS, you should not think that you can do anything in the country as you like. And we, as communists, we fought for the independence of the country. We fought for safeguarding the independence of the country. In the post-independent India, we, the communists, played an important role to build a new India, to build the economy of new India. We were in the forefront in supporting the public sector undertaking, public sector. There was Jawaharlal Nehru as Prime Minister. Jawaharlal Nehru agreed with communists. There was a planning commission. There were public sector undertakings we built. That was the initial stage of independent India. Now, Modi corporate, we have to save our nation. We have to take the country forward. Since our Chief Minister has many engagements, he has to go, and we would like to listen to him. So I stop here, and we will allow the Chief Minister to speak for a few minutes, then he will leave. After that, we will speak, and our foreign delegates will speak, and we will continue our meeting. So, friends and comrades, this is an historic occasion. As communists, we should feel proud that our party has become 100 years old, and our party continues to fight for the people and the country. And thank you very much. Now, Comrade Honorable Revanth Reddy, the Chief Minister, will take the floor. Thank you very much. రాజా గారికి ధన్యవాదాలు. I request him after completion of the speech of the CM garu, in between again he has to continue his speech, because to facilitate the time for CM garu, he abruptly stopped his speech in between. So later I will request him to speak. So meanwhile our people will be thrown into the ground. సో ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారో అంత జనం ఇంకా బయట ఉన్నారు, వస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా నేను ఇవాళ
మన వందే మాతరం గారు పాడాలని ఉంది, కానీ ఒక్క శరణం వందే మాతరం ఒక్కటే శరణం పాడతారు. తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడతారు. తర్వాత అందరం కలిసి అభివందనలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. చేతులు ఎత్తి వేదిక పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ అభివందనలు చేస్తారు. మా వందే మాతరం గారు ఒక్క శరణం మనందరికీ పాపులర్ పాట. Start song number 1. Play song number 1. శ్రమజీవుల హక్కులకై అసువులు వాసిన అమరులారా, అందుకోండి అరుణారుణ వందనాలు. నీ త్యాగఫలం నీ కర్మఫలం వృధా కానీయవు. ఎర్ర జెండా సాక్షిగా బల 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 ఎర్రజండె నీయలో ఎర్రెర్రని జండె నీయలో. ఎర్రజండె నీయలో ఎర్రెర్రని జండె నీయలో. పేదల పాలిట నీయలో అది పెన్నిధి జండె నీయలో. అభినందనలు. పోరాటాలు చేస్తే మీరిచ్చిన నినాదం దున్నేవాడికే భూమి అని ఎర్రజెండా సోదరులు నినాదం ఇస్తే ఆ నినాదాన్ని చట్టం చేసి జమీందారుల దగ్గర జాగీదారుల దగ్గర భూస్వాముల దగ్గర ఉన్న లక్షలాది ఎకరాలను ఆనాడు బూర్గుల రామకృష్ణారావు గారు, పివి నరసింహారావు గారు, శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు అగ్రికల్చర్ సీలింగ్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి లక్షలాది ఎకరాలను భూస్వాముల నుంచి గుంజుకొని పేద ప్రజలకు పంచిపెట్టిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీది. అదే విధంగా రైతు కూలీలు వెట్టి చాకిరి చేస్తుంటే, దొరల గడీల దగ్గర బానిసలుగా బతుకుతుంటే, వాళ్ళ హక్కుల కోసం వాళ్ళ రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి గడీలలో గుమ్మీలు నింపుతుంటే రైతు కూలీ చట్టాలు ఉండాలి, రోజుకు 8 గంటల శ్రమకు కూలి ఇవ్వాలి అని మీరు పోరాటాలు చేస్తే కనీస వేతన చట్టం తీసుకొచ్చి ఆ కార్మికుల కోసం, కర్షకుల కోసం చట్టాలను శాసనాలను చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అదే విధంగా
ఈ భూమి మీద ఏ వస్తువు ఎవరైనా తయారు చేయని, ఆఖరికి అగ్గి పెట్టే సబ్బు బిల్లైనా ఉత్పత్తి చేసేవాడే ధరను నిర్ణయిస్తే 6 కాలం కష్టపడి పంట పండించి దుక్కి దున్ని పంట పండించి పంటను అమ్మడానికి వెళ్తే రైతు ధర నిర్ణయిస్తలేడు, కొనుగోలు చేసే దళారులు ధరలు నిర్ణయిస్తున్నారని రైతు కూలీ సంఘాలను కట్టి రైతాంగ ఉద్యమాలు మీరు చేస్తే కనీస మద్దతు ధర తీసుకొచ్చి దళారులను అడ్డు తొలగించి చట్టం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. మిత్రులారా, ఆనాడు రిజాకర్లకు వ్యతిరేకంగా, నిజాం నవాబులకు వ్యతిరేకంగా సాయుధ రైతాంగ పోరాటాన్ని నిర్మించి ఆనాడు 4000 మంది ఎర్ర జెండా వీరులు నేల కొరుగుతేనే ఆనాడు మీరు నిర్మించిన సాయుధ రైతాంగ పోరాటమే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, హైదరాబాదు రాష్ట్రానికి విముక్తి కలిగించడానికి పునాదులు పడ్డాయి. దేశమంతా స్వతంత్రం వచ్చి స్వేచ్ఛ వాయువులను పీలుస్తున్నప్పుడు హైదరాబాదు రాష్ట్రం నిజాం రజాకర్ల కాళ్ళ కింద నలిగిపోతుంటే ఆనాడు ఈ ప్రజలకు విముక్తి కలిగించాలి, ఈ ప్రజలకు స్వేచ్ఛను ప్రసాదించాలి అని మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ పోలీస్ యాక్షన్ ద్వారా నిజాం రజాకర్లను లొంగ తీసుకొని నిజాం రజాకర్లను దిగంతాలకు తరిమిన చరిత్ర ఈ ప్రాంతానికి ఉన్నది. ఆనాడు జరిగిన సాయుధ రైతాంగ పోరాటంలో పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు కావచ్చు, చెన్నంలేని రాజేశ్వరరావు గారు కావచ్చు, అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఆ తర్వాత చంద్ర రాజేశ్వరరావు గారుతో పాటు ఆనాడు ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ తరఫున పోరాటం చేసిన నల్లమల గిరిప్రసాద్ గారు, అదే విధంగా శేషగిరిరావు గారు ఈ ప్రాంతం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ఈ రోజు ఈ వేదిక మీద పువ్వాడ నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఉన్నారు, ఆనాడు సిపిఐ ఉద్యమాలలో పాల్గొన్న వాళ్ళు. మిత్రులారా, ఇవాళ ఒకే ఒక్క మాట నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి మీకు విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నా. ఆనాడు బ్రిటిష్ వాళ్ళతో ఎంత ప్రమాదం ఉండేనో ఈనాడు ఉన్న బీజేపీ అంటే బీజేపీ భారతీయ జనతా పార్టీ కాదు, ఇది బ్రిటిష్ జనతా పార్టీ. బ్రిటిషర్స్ విభజించు, పాలించు, పేదవాళ్ళను అనగదొక్కు అన్న ఆలోచన బ్రిటిషర్స్ నుంచి ఇచ్చిన ఆలోచనతోటే ఈనాడు మనల్ని అణిచివేయాలని చూస్తుంది. ఇవాళ పేదల కోసం, రైతు కూలీల కోసం, భూమి లేని నిరుపేదల కోసం యూపీఏ ప్రభుత్వంలో ఆనాడు కమ్యూనిస్టు కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసి జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని తీసుకొస్తే ఈనాడు ఆ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని రద్దు చేసింది. గ్రామాల నుంచి వలసలు తగ్గినాయి ఆ చట్టం ద్వారా. గ్రామాలలో కూలీలు తమ కూలిని తాము నిర్ణయించే శక్తి జాతీయ ఉపాధి హామీ చట్టం ఇచ్చింది. ఇవాళ అదానీ అంబానీలకు కూలీలు దొరకడం లేదు, ప్రజలు వలసలు పోవడం లేదు, నగరాలు వలసలు పోయే రోజులు మారిపోయి మొన్న వచ్చిన కరోనా సమయంలో ఈ దేశంలో ఉండే పేదలను ఆదుకోవడానికి జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకమే ప్రయోజనం చేకూరింది. ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని తూట్లు పడిసి నిర్వీర్యం చేసి ఆ పథకాన్ని రద్దు చేయడం ద్వారా మళ్ళీ రైతులు, రైతు కూలీలు గ్రామాలు వదిలి పట్టణాలకు వలసపోయే పరిస్థితి. పట్టణాలకు వలస వెళ్తే మళ్ళీ వెట్టి చాకిరి వస్తుంది. అదానీ అంబానీలకు అగ్వకు సగ్వకు కూలీలు దొరుకుతారు. అందుకే ఈనాడు నరేంద్ర మోడీ గారు ఈనాడు కార్పొరేట్ కంపెనీల చేతిలో కీలు బొమ్మగా మారి జాతీయ ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని రద్దు చేసి మళ్ళీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలకు మన హక్కులను తాకట్టు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అందుకే మిత్రులారా, ఈనాడు దేశంలో మొదటి స్వతంత్ర ఉద్యమంలో బ్రిటిషర్స్ ని దేశం నుంచి తరిమినాం. దానితోని మనకు స్వేచ్ఛ వచ్చినట్టు కాదు. నిజమైన స్వేచ్ఛ, కమ్యూనిస్టులు కోరుకున్న స్వేచ్ఛ, దోపిడీ ఆగాలి, పేదలకు మేలు జరగాలి, రైతు కూలీ
హక్కులను కాపాడాలనేదే మీ పోరాటం. ఆ పోరాటానికి అండగా నిలబడ్డది కాంగ్రెస్ పార్టీ. మీ పోరాటాలను, మీ నినాదాలను చట్టాలు, శాసనాలు చేసి ఈ దేశంలో రైతాంగాన్ని ఆదుకున్న పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈరోజు ఈ దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని మార్చడానికి, పేదల హక్కులను కొల్లగొట్టడానికి మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ 400 సీట్లు అడిగింది రాజ్యాంగాన్ని సమూలంగా మార్చాలి అని. కానీ ప్రజలు, కమ్యూనిస్టులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ, మా నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు అందరితో నిలబడి కాంగ్రెస్ కు అధికారం ఇవ్వండి, ఒకవేళ బీజేపీకి 400 సీట్లు ఇస్తే రాజ్యాంగాన్ని సమూలంగా మారుస్తారు, రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తారని ప్రతి గ్రామానికి వెళ్ళి చెప్పిండు. అందుకే ఈనాడు బీజేపీకి 240 సీట్ల దగ్గరనే ఆగింది. మరి పరోక్షంగా ఈనాడు మళ్ళీ రాజ్యాంగాన్ని చెరబట్టడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తుంది. దాంట్లో భాగంగానే ఎస్ఐఆర్ తీసుకొచ్చిండ్రు. పేదల ఓటు హక్కును తొలగిస్తున్నారు. ఇది ఈనాటి ప్రయత్నం కాదు. ఆనాడు భారత రాజ్యాంగం ఏ విధంగా ఉండాలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ని చైర్పర్సన్ గా పెట్టి కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో చర్చ జరిగినప్పుడు గోల్వాల్కర్ సిద్ధాంతం నమ్మినోళ్ళు పేదలకు ఓటు హక్కు ఉండొద్దు అన్నారు. ఆనాడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, మహాత్మా గాంధీ గారు పేదలకు ఓటు అనే హక్కు ఆయుధాన్ని చేతిలో పెట్టి పరిపాలన చెయ్యడానికి ఎవరు ఉండాలో నిర్ణయించమని అధికారం ఇచ్చిండు. మరి ఈనాడు ఆ ఓటు హక్కును తొలగించడానికి బీజేపీ ఎస్ఐఆర్ ఉపయోగిస్తున్నది. మిత్రులారా, ఈ దేశంలోనే పుట్టి, ఈ దేశంలోనే పెరిగి, ఇక్కడ చనిపోతే ఈ మట్టిలో కలిసే మూలవాసులైన ఆదివాసీలను మీ ఆనవాళ్లు తీసుకురండి, మీ ఆధారాలు తీసుకురండి, అప్పుడే మీకు ఓటు హక్కు ఇస్తామంటే ఇక్కడనే పుట్టి, ఇక్కడనే పెరిగి, ఇక్కడనే ఈ అడవుల్లో ఉండే జాతులు ఎక్కడి నుంచి ఆధారం తీసుకొస్తారని నేను అడుగుతున్నా. అందుకే మిత్రులారా, ఈ దేశంలో కుట్ర జరుగుతుంది. అధికారాన్ని శాశ్వతంగా అంటి పెట్టుకోవాలని పేదల వ్యతిరేక ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈనాడు శ్రీమంతుల ఓటు ఎక్కడ పోదు, కార్పొరేట్ కంపెనీల హక్కులు ఎక్కడికి పోవు. ఈనాడు తెచ్చిన ఎస్ఐఆర్ భూమి లేని నిరుపేదలు, రైతు కూలీల హక్కులు పోతాయి. వాళ్ళ ఓటు హక్కు పోతే వాళ్ళ రేషన్ కార్డు పోతుంది. వాళ్ళ రేషన్ కార్డు పోతే వాళ్ళకున్న ఆస్తులు పోతాయి. ప్రభుత్వం అందించే సంక్షేమ పథకం ఏది కూడా అందదు. ఈ దేశంలో ఏది కావాలన్నా ఓటు హక్కు ఉన్నవాడికే ప్రభుత్వాలు ఈ రోజు సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఓటే తొలగిస్తే రేషన్ కార్డు పోతుంది, మీ ఇల్లు పోతుంది, మీకొచ్చే పెన్షన్ పోతుంది, మీకొచ్చే ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అన్ని పోతాయి. ఈ రోజు పేదవాళ్ళ హక్కును కాల రాయడానికే బీజేపీ కంకణం కట్టుకున్నది. అందుకే మిత్రులారా, ఈ రోజు అప్రమత్తంగా ఉండవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ రోజు మనం కాంగ్రెసా, కమ్యూనిస్టా లేదా ఇంకెవరా అని ఆలోచన చేసే సందర్భం కాదు. కాంగ్రెస్ అయినా కమ్యూనిస్ట్ అయినా ప్రజాస్వామ్యాన్ని కోరుకునే ప్రతి వారు ఏకమై నరేంద్ర మోడీకి వ్యతిరేకంగా ఈ దేశంలో దండు కట్టాలి. ఈ రోజు పోరాటం ప్రకటించాలి. అప్పుడే ఈ ప్రజాస్వామ్యం బతుకుతుంది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని బ్రతికించడానికి, పేద ప్రజల హక్కులు కాపాడడానికి మనందరం కలిసికట్టుగా పని చెయ్యాలి. అందుకే ఎర్రజెండా సోదరులు ఆహ్వానించగానే తప్పకుండా ఖమ్మం వస్తా, 100 సంవత్సరాల మీ శత జయంతి ఉత్సవాలలో పాల్గొంటా. ఇవాళ మీరు వేరు మేము వేరు కాదు. మీరు ప్రజల కోసం కష్టపడతారు, ప్రజల కోసం కొట్లాడతారు. మీరు కొట్లాడి మీరు ఇచ్చే నినాదాలను చట్టం, శాసనం చేసే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇవాళ ఈ అధికారంలో మీ సహకారం కూడా ఉన్నది, మీ శ్రమ కూడా ఉన్నది. మిత్రులారా, ఇది పేదల రాజ్యం, ఇది పేదల ప్రభుత్వం. ఆనాడు మీరిచ్చిన నినాదమే ప్రజా రాజ్యం అని ఇచ్చిండ్రు. ఆనాడు మీరిచ్చిన పిలిపే ఈనాడు పేద ప్రజలకు ఒక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినాం. భవిష్యత్తులో కూడా ఇవాళ ఒక్క మాట చివరిగా చెప్తాను. ఖమ్మం జిల్లాకు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా ఇద్దరు కలిసి వచ్చినా ఖమ్మం జిల్లాలో 2 సర్పంచులను కూడా గెలిపించుకోలేరు. ఈ గడ్డ మీద తులసి వనంలో గంజాయి మొక్కలకు స్థానం లేదు.
ఈ ఖమ్మం జిల్లా గడ్డ మీద భారతీయ జనతా పార్టీకి సర్పంచులు కూడా గెలిపించుకోలేరు. ఇవాళ కమ్యూనిస్టు సోదరులు బలమైన ఉద్యమాన్ని ఈ ప్రాంతంలో నెలకొల్పినందుకే ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఈ ఖమ్మం జిల్లాలో స్థానం లేదు. అందుకే మిత్రులారా, భవిష్యత్తులో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయబోయే పోరాటం భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీకి వ్యతిరేకంగా మీరందరూ కలిసి రండి. మనందరం కలిసి భారతీయ జనతా పార్టీని గద్దె దింపుదాం, రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిని చేద్దాం. మీ అందరి సహకారం ఉండాలి. రాబోయే 100 ఏళ్ళు పేదల కోసం మీరు కొట్లాడాలి. ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన నిర్వాహకులకు అందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. ఆల్ different countries and different states who are delegates are here. I wanted to congratulate my friends. You are completing your 100 years celebrations. Another 100 years you have to fight for poorest of the poor people, right? So Congress party is there to support communist friends. We are there. We have to fight against Narendra Modi. The fascist government Narendra Modi has to step down from the prime minister post. Till then, we have to fight against Bharatiya Janata Party. Thank you and everyone. ఎర్ర జెండె నీయలో ఎర్రని జెండె నీయలో. మిత్రులారా, మన ముఖ్యమంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇవాళ ఈ గ్రౌండ్ అంతా నిండింది. ఇక ఖాళీ అటు ఆ గ్రౌండ్ నిండింది. రోడ్ల నిండా మనం అనుకున్నట్లుగా ఇవాళ లక్షలాది మంది మొత్తంగా ఇందా తుమ్మల గారు కూడా చెప్పారు, ఎక్కడ చూసినా మన జనం ఉన్నారు. మీ అందరూ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ వారికి మెమోంటోస్ని మన రాష్ట్ర నాయకులు హేమంతరావు గారు, 2 జిల్లా సెక్రటరీలు మన సురేష్ పాషాలు వారికి, బట్టి గారికి, తుమ్మల గారికి ఇస్తారు. అలాగే మన ప్రధాన కార్యదర్శి రాజా గారికి కూడా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు వారికి ఈ మెమోంటోస్ ఇచ్చిన తర్వాత మన బహిరంగ సభని కొనసాగించుకుందామని తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ మరొకసారి 1-2 నిమిషాలు ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఇప్పుడు మన పెద్దలు ఈ ఖమ్మం జిల్లా ఉద్యమ నిర్మాతల్లో ప్రధాన భూమికి పోషించినటువంటి పువ్వాడ నాగేశ్వరరావు గారిని ఒక్కసారి కలిసి మనందరికీ ఒక అభివందనం చేయవలసిందిగా వారిని కోరుతా ఉన్నాను. All the best. Thank you very much. I'm with you. Don't worry. ఇప్పుడు మన అనేక సంవత్సరాల పాటు మన ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి కార్యదర్శిగా పనిచేసి అనేక ఉద్యమాల్లో తన వంతు తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను సంపాదించుకుని ఉద్యమాల వీరుడు